السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے علاقے بنجارہ ہلز میں پیر کے روز ایک افسوسناک سڑک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک ہوم گارڈ بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت سید حسین اور اکشیتا کے طور پر ہوئی ہے۔ سید حسین سنتوش نگر ٹریفک پولیس اسٹیشن سے منسلک ہوم گارڈز تھے، جبکہ اکشیتا کا تعلق ضلع وجے نگرم سے بتایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سید حسین اپنی سرکاری ذمہ داریوں کے علاوہ جز وقتی طور پر بائک ٹیکسی سروس بھی چلاتے تھے۔ پیر کی صبح اکشیتا نے ایک بائک ٹیکسی ایپ کے ذریعے سواری بک کی تھی۔ دونوں اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے کہ بنجارہ ہلز کے روڈ نمبر 10 کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پیچھے سے تیز رفتار پانی کے ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں کو متعدد مہلک چوٹیں آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں عبادت کی بہار اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر بادشاہ قادری نے اپنے خطاب میں نماز تراویح کی مکمل اور مسلسل ادائیگی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ تراویح رمضان مبارک کا ایک عظیم الشان تحفہ ہے، جس کے ذریعے مومن قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تراویح محض ایک نفل عبادت نہیں بلکہ یہ رمضان کی روح بھی ہے۔ جو شخص پورے مہینے باجماعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی تکمیل سماعت کی سعادت حاصل کرتا ہے اور اپنے دل کو نور الہی سے منور کرتا ہے۔ انہوں نے عوام الناس کو تلقین کی کہ وہ سستی، مصروفیات اور وقتی رکاوٹوں کو بہانہ نہ بنائیں بلکہ پورے رمضان تسلسل کے ساتھ تراویح کی پابندی کریں۔ آندھرا پردیش کے ضلع نیلور میں ایک طالب علم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں بے مثال ہمت کا مظاہرہ کیا۔ والد کی موت کے باوجود یہ لڑکا انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینے امتحانی مرکز پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے سنگم منڈل مستقر سے تعلق رکھنے والے کے سائی کے والد کی گزشتہ رات اچانک دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ رام سائی کا اہم سالانہ امتحان بھی اگلی صبح تھا۔ غم سے نڈھال رام سائی کو اس کے رشتہ داروں اور لیکچررز نے ہمت دلائی اور اسے امتحان دینے کے لیے راضی کیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ اس کے والد کا بھی یہی خواب تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اس حوصلہ افزائی کے ساتھ رام سائی آنکھوں میں آنسو لیے امتحانی مرکز پہنچا اور امتحان تحریر کیا۔ طالب علم کے ارکان خاندان کے مطابق والد کی آخری رسومات بیٹے کے امتحان سے واپسی کے بعد ادا کی گئی۔ ضلع کامریڈی حلقہ اسمبلی جوگل کے کانگریس پارٹی رکن اسمبلی توٹا لکشمی کانتا راؤ مقامی پارٹی آفس پر کلیانی لکشمی کا چیک استفادہ کنندگان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر مقامی سرپنچ کے شیکھر، کانگریس پارٹی سینئر لیڈر رام ریڈی، شیوم ریڈی، بالراج، نوین، بالا کرشنا، محمد افروز کے علاوہ پارٹی قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع منچریال کے چنور شہر کے میونسپل انتخابات میں 12 وارڈ کونسلر نجمہ عامر خلیل بھائی نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ 12 وارڈ کے عوام کو 10 سالوں سے پینے کے پانی کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایم ایل اے وزیر جی وویک وینکٹ سوامی کی ہدایت پر بورویل فوراً ڈال دیا گیا۔ عوام نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ مقامی لوگوں نے ایم ایل اے و وزیر جی وویک وینکٹ سوامی اور نجمہ عامر خلیل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ رکن اسمبلی ظہیر آباد کے ملک راؤ نے نومنتخب اراکین بلدیہ بی آر ایس پارٹی کو تہنیت پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ رکن اسمبلی کے ملک راؤ نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کا ہر رکن بلدیہ عوامی اعتماد بحسن خوبی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے۔ ظہیر آباد کی ترقی سابق وزیر اعلیٰ کے CR و سابق ریاستی وزیر جی ہریش راؤ کی مرہون منت ہے۔ محمد غوث الدین غوری رکن بلدیہ احمد نگر کالونی نے کہا کہ وہ اپنی ذاتی مصارف سے عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کی تکمیل پر پابند عہد ہے۔ اس موقع پر محمد تندیم احمد، رکن بلدیہ یعقوب پانڈو، زاہد، شیخ ذاکر عبداللہ و دیگر موجود تھے۔ ضلع کے بیسوباد کی شیرپور ٹاؤن منڈل کے اطراف و اکناف میں آج عصر سے قبل اچانک موسم تبدیل ہوتے ہوئے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑھتی ہوئی گرمی پر بارش ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم اچانک خوشگوار ہونے پر روزے داروں نے راحت کی سانس لی۔ جگتیال منتخب میونسپل چیئرپرسن ایس وانی شرینیواس نے جگتیال رکن اسمبلی ایم سنجے کمار کے ہمراہ حیدرآباد پہنچ کر منسٹر کیمپ آفس میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں کی شال پوشی کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
बिचकुंडा म्यूनसिपल ऑफिस में आज म्यूनसिपल चेयरमैन सीमा शिटकार और वाइस चेयरमैन भाग्य लक्ष्मी समेत मुंतखब काउंसलरों ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शेख हयूम और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। नुमाइंदों ने अवामी खिदमत, शहर की तरक्की, सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन ने कहा कि अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल किए जाएंगे, जबकि कमिश्नर ने तमाम शोबेजात को बाहमी ताउन के साथ काम करने की हिदायत दी। तकरीब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत करते हुए नई क़ियादत को मुबारकबाद पेश की। जिले के फैसलाबाद के बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने इख्तियार हासिल करते हुए अवाम और बल्दिया वार्ड नंबर 17 की जानिब से वसूल होने वाले दरख्वास्तों की यकसुई करते हुए आसिफाबाद बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने अपनी ज़ाती मसारिफ के जरिए मुकामी कायदीन के साथ मिलकर सैयद निसार, सैयद जावेद, मोहम्मद शबीर, हाफिज, मोहम्मद माजिद, फैजान, इरफान के साथ मिलकर आसिफाबाद बल्दिया वार्ड नंबर 17 के अवाम को पीने के पानी के मसाइल की यकसुई के लिए अपने ज़ाती अखराजात के जरिए बोरवेल की तनसीब की। इस पर उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल से मुतालिक दरख्वास्तें वसूल होते ही फौरी तवज्जो और इक़दाम करने का अवाम को भरोसा दिलाया। जिले के फैसलाबाद के कलेक्ट्रेट में आज हुकूमत की जानिब से और मुकामी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS के ज़ेर निगरानी में मुनक्किद किए जाने वाले प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौसूल हुई दरख्वास्तों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी IAS, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड DRO के अलावा ओहदेदारों के साथ मिलकर प्रजावानी में दी गई दरख्वास्तों को फौरी तौर पर यकसुई करने का मुतालिका तहसीलदारों को हिदायत जारी की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर पीर को कलेक्ट्रेट आसिफाबाद में मुनक्किद प्रजवानी प्रोग्राम में दरख्वास्त गुजार अपने अपने मसाइल के साथ रुजू होकर मसाइल की यकसुई करने के अवाम को मशवरा दिया। साबिक वजीर और रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद जमहूरी इक़दार कमजोर हो रही है और किसानों के मसाइल पर आवाज उठाने वालों को फर्जी मुकदमात के जरिए हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वादों की तकमील के मुतालबे पर 32 BRS कायदीन और किसानों पर मुकदमा दर्ज करना नाइंसाफी है। उन्होंने बताया है कि किसानों ने सियाह झंडों और सियाह लिबास के साथ एहतजाज किया और पुलिस स्टेशन पहुंचकर नोटिस वसूल किए, जहां पुलिस कार्रवाई पर तशद्दुद बरहमी जाहिर की गई। जिले नागर कन्नूर के कलेक्ट्रेट के इजलास हॉल में मुनक्किदा प्रजवानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर बी संतोष ने इजाफी कलेक्टर्स अमरिंदर और देवा सेहाम के हमरा अवाम से दरख्वास्तें वसूल की। पीर के रोज मुनक्किदा प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 50 शिकायतें मौसूल हुई। मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए मुतालिक अफसरान को हिदायत दी है कि प्रजवानी में वसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए। यकूम रमजान से बिचकुंडा में सहर और इफ्तार के औकात में बार बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे रोजेदारों और घरेलू खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने मुतालबा किया है कि रमजान मुबारक के पेश नज़र सहर और इफ्तार के वक्त बिजली की बिला ताख़ुर फराहमी यकीनी बनाया जाए और 24 घंटे बिजली बहाल की जाए। गढ़वाल कलेक्टर BM संतोष ने ओहदेदारों को प्रजावानी में हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दें और शिकायत का फौरी अजाला करें। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी में 64 शिकायतें मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत करने वालों ने जिले कलेक्टर को अपनी शिकायत पेश की। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वक्तन फवक्तन ऐसी शिकायत की छानबीन करें और मसाइल को ज़ेर इल्तिवा रखें, बगैर फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायणा नरसिंहा राव, RDO श्रीनिवास राव के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। जिले के आसिफाबाद के SP ऑफिस में आज जिले SP नीतिका पंत IPS ने पुलिस प्रजवानी प्रोग्राम के जरिए अवाम की जानिब से दी गई दरख्वास्तों को फौरी तौर पर मुताला करने ASP, DSP और सर्कल इंस्पेक्टरों से बजरिए फोन बात करते हुए कानूनी एतबार से अवामी मसाइल से मुतालिक दी गई दरख्वास्तों की फौरी यकसुई का मुतालिका पुलिस मुलाजिमीन को हिदायत जारी की। इसके अलावा हर पीर को जिले SP ऑफिस में पुलिस प्रजवानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल की दरख्वास्त दाखिल करने अवाम को मशवरा भी दिया। फराइज की अंजामदही के दौरान जान का नजराना पेश करने वाली एक्साइज कांस्टेबल गाजुल्ला सोमैया के अहल खाना से किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत ने उनके भाई को सरकारी मुलाजिमत फ्राहम कर दी। जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने आज अपने चैम्बर में गाजोला शावन को महकमे एक्साइज में जूनियर असिस्टेंट के ओहदे का तखरुनामा हवाले किया। वाज़ेह है कि 23 जनवरी को गांजा स्मगलरों को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान स्मगलर्स की गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो जाने वाली सोमैया 9 दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद 31 जनवरी को हैदराबाद के सरकारी अस्पताल में देहांत कर गई थी।
बोधन म्यूनसिपल इंतखाबात को शफाफ और पुरअमदाद मुनक़िद करने पर बोधन म्यूनसिपल कमिश्नर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को जिले कलेक्टर त्रिपाठी ने तहनीत पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब किया और कहा, इंतखाबी अमल को मौसर अंदाज में अंजाम देने में कमिश्नर की काविशें काबिल सताइश हैं। बोधन के मौजू अंबम में वाक़े मॉडल स्कूल में आज 4 जायद रूम्स और कंपाउंड वॉल की तामीरी कामों का MLA बांसवाड़ा पुचराम सिवासिडी के हाथों रस्म संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिक और तहसीलदार रुद्रु मंडल मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी ने खिताब किया और हुकूमत स्कूल में बुनियादी सहूलतें और तलबा को बेहतर तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए कोशां हैं। बोधन में लायंस क्लब इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम इलाकाई लायंस क्लब के अरकान के इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक लाइन डॉक्टर बाबूराव की क्लब अरकान ने शालपोशी की और यादगार तोहफा और तहनीत भी पेश की। जोगुल आबा गदवाल के किसानों के मसाइल पर जिले कलेक्टर की याददाश्त पेश करने के लिए सैकड़ों किसानों के हमरा पैदल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली के कविता को अंदर दाखिल की इजाजत न देने पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही ताला लगा दिया। दाखिला रोकने के खिलाफ जागृति सदर कविता कारकुनान व दीगर ने एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों के मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया और फिर पुलिस ने अमन अमान की सूरत के पेश नजर कविता को अंदर जाने की इजाजत न देने की उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। माह रमज़ान की मुनासिबत से रमज़ान और कुरान क्विज़ मुकाबले का इनेकाद गवर्नमेंट हाई स्कूल खाजीपुरा जगतियाल में रमज़ान और कुरान के मुताबिक मालूमात फराहम करने ग्रुप्स बनाकर दीनी किताबें फराहम की गई। बाद में मुताल्ला मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुकाबले में तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। बल्दिया निर्मल के नायब सदर शीर उपाला गणेश चक्रवर्ती ने आज अपने चैम्बर में सैयद जलील अज़हर स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़मा सियासत से बात की और कहा, निर्मल की आवाम ने मुझ पर भरोसा किया और कामयाबी से हमकिनार करवाया। साथ ही साथ कांग्रेस ने पूरे यकीन के साथ मुझको इस ओहदे तक रसाई का मौका दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निभाऊंगा। माह रमज़ान के पेश नज़र खुसूसी तवज्जो मसाजिद के क़रीब से कचरे के अंबार हटाने, शहरियों को पीने के पानी की सप्लाई की तरफ तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा, अवाम भी साफ सफाई का खास ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि तरक्की और अवामी मसाइल की यकसरी मेरी पहली तरजीह है। सफ़ा बैतुल माल ब्रांच भैंसा की जानिब से रमज़ान राशन की तकसीम। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ब्रांच भैंसा की जानिब मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। अब तक जुमला 350 पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। फी पैकेज कीमत 1200 रुपये मुकर्रर है। तमाम अहले खैर हज़रात से गुजारिश है कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने ताउन के जरिए मुस्तहिक़ीन की मदद करें। जिले में वलदी इंतखाबात में बाहमी ताउन हुकूमत के अमले के साथ पुरअमन अंदाज मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिले कलेक्टर जिले इंतखाबी अफसर एला त्रिपाठी ने बताया कि निजामाबाद बल्दिया के अलावा बोधन, आरमूर, भीमगल बल्दियात में इंतखाबी अमल बखूबी अंजाम पाया। कलेक्टर के ऑफिस में मुनक़्क़िदा तक़रीब के दौरान बल्दियाती कमिश्नर से इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान व अमले को कलेक्टर ने तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात का एहतराम किया। उटनूर मंडल जिले आदिलाबाद में आज सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। आदिलाबाद से आसिफाबाद जा रही आसिफाबाद डिपो की RTC की बस शैमपुर के करीब बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। हादसे के नतीजे में बस में सवार मुत्तअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से फिसल कर नाले में गिरी। हादसे के फौरन बाद मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। 108 एम्बुलेंस को तलब किया गया। हादसे के वक्त बस में 37 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 30 से जायद जख्मी हो गए। मुकामी शहरियों ने कहा, मज़कूरा तंग पुल पर इससे कबल भी ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं, मगर मुताल्लिक़ हुक्काम की जानिब से कोई यकसुई नहीं की जाती। जिले के बियासियाबाद के अलग असम्बली सिरपुर टाउन के गुडम गाँव आवाम को बरक़ी सप्लाई की सहूलत फराहम करने के गरज से मुकामी असम्बली डॉक्टर पियारी शाह ने अपने हमरा सियासी कायदीन और बरक़ी अहदेदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिलवाज और वश और AD मोहम्मद इरफान, अंजन कुमार और दीगर के साथ मिलकर 33/11 भी बरक़ी सब स्टेशन के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा।
شہردرآباد کے علاقے میں لاردے پلی میں 5 روز قبل لوہے کی سلاخوں اور لاٹھیوں سے حملے میں زخمی 25 سالہ نوجوان حافظ قرآن دوران علاج جاں بحق ہو گئے۔ متوفی کی شناخت 25 سالہ حافظ سید مزمل ہاشمی کے طور پر کی گئی ہے، جو شاستری پورم کے رہنے والے تھے اور میلاردے پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں مقیم بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 17 فروری کو محمد غوث نے محمد عارف کو ای میل اکاؤنٹ کے استعمال سے متعلق ایک معاملے پر بات چیت کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ عارف اپنے دوست فردین عاصم کے ہمراہ غوث کے گھر پہنچ گئے۔ بات چیت کے دوران مبینہ طور پر غوث اور اس کے بیٹے نے عارف اور فردین کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ بعد فردین نے اپنے بھائی حافظ مزمل کو اطلاع دی کہ چند افراد نے ان پر حملہ کیا۔ یہ سن کر مزمل اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ غوث کے گھر پہنچے۔ میلاردے پلی کے انسپکٹر بی ستینارانہ کے مطابق وہاں تقریباً 7 افراد جن میں چند مقامی افراد بھی شامل تھے، انہوں نے حافظ مزمل اور ان کے ساتھیوں پر لوہے کی سلاخوں اور لاٹھیوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے حافظ مزمل اور دیگر افراد کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ زخمیوں میں حافظ مزمل، فردین اور عبدالریان شامل تھے، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اتوار کے روز حافظ مزمل، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے ابتدائی طور پر BNS ایکٹ کے تحت اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، تاہم حافظ مزمل کی موت کے بعد مقدمے کی دفعات تبدیل کر کے اسے قتل کے مقدمے میں تبدیل کر دیا۔ آندھرا پردیش کے راجمنڈری شہر میں مبینہ طور پر ملاوٹی دودھ پینے سے 5 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 2 کالونیوں کے درجنوں افراد شدید علیل ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق جودیشوری نگر اور وینکٹیشور نگر علاقوں میں دودھ پینے کے کچھ ہی دیر بعد متاثرین کو قے دست اور شدید پیٹ درد کی شکایت ہوئی۔ گھر والوں نے متاثرین کو فوری طور پر مختلف خانگی اسپتالوں میں منتقل کیا۔ ابتدائی شبہ ہے کہ تمام متاثرین نے ایک ہی مقام سے دودھ خریدا تھا، جس کے باعث ملاوٹ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری اقدامات شروع کر دیے۔ میونسپل کمشنر کی ہدایت پر محکمہ صحت، ڈاکٹروں، آشا ورکرز اور ANM عملے پر مشتمل 13 ٹیمیں متاثرہ کالونیوں میں گھر گھر سروے کریں گی۔ خانگی اسپتال میں 3 کم عمر بچوں کو ڈائلسس دیا جا رہا ہے، جبکہ گھر والوں کے مطابق اسی دودھ فروش سے باقاعدگی سے دودھ لینے والے 60 سال سے زائد عمر کے 2 افراد پہلے ہی ڈائلسس سے پیچیدگیوں کے باعث فوت ہو چکے ہیں۔ مقامی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کی لکھنؤ یونیورسٹی میں اس وقت ایک منفرد منظر دیکھنے کو ملا جب مسلم طلبہ مسجد کا دروازہ بند ہونے کے بعد باہر نماز ادا کر رہے تھے اور ان کے پیچھے ہندو طلبہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حفاظتی زنجیر بنا کر کھڑے تھے۔ یہ منظر یونیورسٹی کی تاریخی لال بارادری مسجد کے باہر کا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے لال بارادری کے مرکزی دروازے پر تالا لگا کر بیریکیڈنگ کر دی تھی۔ اس عمارت کے احاطے میں واقع مسجد میں داخلہ ممکن نہ ہونے پر مسلم طلبہ نے باہر ہی نماز ادا کی۔ نماز کے دوران ہندو طلبہ نے پیچھے کھڑے ہو کر انسانی زنجیر بنا لی، جسے سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ لال بارادری تقریباً 200 سال پرانی تاریخی عمارت ہے، جس کی تعمیر 1800 میں نواب ناصر الدین حیدر کے دور میں بتائی جاتی ہے۔ یہ عمارت یونیورسٹی کے قیام سے پہلے کی ہے اور آرکیالوجی سروے آف انڈیا کے تحت محفوظ یادگار کے طور پر درج ہے۔ تلنگانہ کے بانسواڑہ میں جمعے کو پیش آئے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والے کشیدی صورتحال کو ضلع پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قابو میں کر لیا۔ کامرڈی ضلع پولیس کے مطابق واقعے کے فوراً بعد اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی اور محض 3 گھنٹوں کے اندر حالات کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا۔ فی الحال ٹاؤن میں حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ CCTV فوٹیج اور سوشل میڈیا سے حاصل شدہ شواہد کی بنیاد پر مجموعی طور پر 42 افراد کی شناخت کی گئی ہے، جن میں سے اب تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دیگر افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے اور انہیں بھی جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی توقع ہے کہ منریگا اسکیم کی بحالی کے لیے قومی سطح پر جاری احتجاج کے حصے کے طور پر آئندہ ماہ تلنگانہ کے ملک ضلع میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ گزشتہ دنوں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور ریاستی وزراء نے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کے ہمراہ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے اور لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر منریگا اسکیم کی بحالی کے حق میں احتجاجی پروگرامز پر عمل آوری کا جائزہ لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی نے تلنگانہ میں منریگا اسکیم کی تائید میں جلسے عام کی تجویز پیش کی اور کہا کہ وہ خود اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے قبائلی آبادی والے علاقے میں احتجاجی جلسے عام کی تجویز پیش کی، جس پر ملک ضلع سے تعلق رکھنے والی وزیر پنچایت راج سیتاکا نے جلسے عام کے اہتمام کی پیشکش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مارچ کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں راہل گاندھی ملک میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔
सिकंदराबाद में वाक़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इंतजामी उमूर के सिलसिले में 26 फरवरी को बंद रहेगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक पासपोर्ट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज आइंदा हफ्ते जुमेरात को नहीं रहेंगे। डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर एल श्रीनिवास राव ने दरख्वास्त गुजारों से इस जहमत के लिए माजरत ख्वाही की। वाज़ेह है कि जून साल 2025 में हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को बेहतर अवामी खिदमात और पासपोर्ट की इजराई के मामले में कौमी अवार्ड से नवाजा गया था। हुकाम का कहना है कि बाद इंतजामी उमूर के ज़िमन में 26 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद अवामी खिदमात की फराहमी से कासिर रहेगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।